सत श्री अकाल। खबर खास च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा। असी याद कर रहे हैं उन्हां शहीदां नूं जिन्हां देश दे लई दित्ती सब तो वड्डी कुर्बानी, जिन्हां ना ही अपनी जान बारे सोचिया ते ना ही परिवार बारे, क्योंकि उन्हां लई जो सब तो जरूरी सी वो सी अपना देश। 14 फरवरी 2019 नूं कश्मीर दे पुलवामा च शहीद होए उन्हां सारे शहीदां नूं अज असी सलाम करदे हां, पर इस दे नाल ही असी सरकार नूं भी याद करवाउणा चाहुंदे हां उन्हां दे भुल्ले वादे अते जिम्मेवारी, क्योंकि उन्हां शहीदां दे परिवारां नूं सन्मान दे के ही असी उस अणमुल्ली शहादत नूं दे सकदे हां असली श्रद्धांजलि। तां शुरुआत करदे हां अज दी इस खास पेशकश दी, जिस दा नाम है जरा याद करो कुर्बानी। पुलवामा हमले की पहली बरसी है। 14 फरवरी नूं जदों पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा सी, उस दिन पुलवामा च देश के नाल प्यार करने वाले जवानों ने अपनी जान इस देश तो वार दी। मोगा दे रहने वाले अजिहे ही एक शहीद जैमल सिंह के घर पहुंचा PTC न्यूज़। वेखो हमले के 1 साल बाद उन्हां शहीदां दे परिवारां दे की ने हालात। जैमल सिंह ਇਹ ਨਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। उस बस को चलाने वाले जैमल सिंह भी इस अतवादी हमले का शिकार बने। उस मंदभागे दिन नूं देश भावें ही भुला चुकिया होवे, पर मोगा के कस्बा कोट ईसे खां दे रहने वाले शहीद जैमल सिंह का परिवार अज भी उस समय नूं भुला नहीं सकिया। उन्हां लई वक्त अज भी उत्थे ही खड़ा है जिथे 1 साल पहला सी। इस दी वजह सरकार का शहीदां दे परिवारां प्रति लापरवाही वाला रवैया, जिसने इस परिवार ते आई मुसीबत अते दुख नूं घट करन दी थां होर वधाया। जवान पुत नूं गवा चुकी इस बजुर्ग मां नूं शिकायत है कि जिहड़े मुल्क दे लई जैमल सिंह ने जिंदगी कुर्बान कीती, उस मुल्क ने उस शहादत दा मुल नहीं पाया। मापियां बुढ़ियां दा जवान पुत चला जाए तो मापियां दी की जिंदगी है। मापियां दियां नींदां उड़ जांदियां रात दियां, बड़ा मुश्किल हो जाता। बच्चे मापिया का सहारा होंगे। सरकारां ने बड़े वादे कीते सी, उहदे नां ते कॉलेज बनावांगे, उहदे नां ते सड़क बनावांगे, टुट्टी पई गलोटी वाली, उहदे नां ते गेट बनावांगे, पार्क बनावांगे। कोई सरकारां ने नहीं बनाया। इस गल दा बड़ा दुख है सानू। साडे बच्चे ने जिंद जान वारी है जे देश दी खातर, ते देश ने साडे बच्चे दा कोई मुल नहीं पाया। सानू साल हो गया है, उदों आई सरकार, कुछ कदी कोई आ जाता, कदी उदों बाद साडी किसी बात ही नहीं पुछी भी है जे मर गए। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮਿਆ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀ है। हमें एक तो पहले यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें कुछ हुआ है, तो ऐसे लग रहा कि अभी भी वो आएंगे, अभी भी आएंगे, कि भरोसा नहीं हो रहा कि हमें हमारे दिमाग को कि उनको कुछ हुआ है। गुरप्रताप सिंह है उसका, आपका बेटा है, क्या कहता है वो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा अपने पापा को मिस करता, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे पेरेंट्स मीटिंग में जाना तभी भी तो और भी ज़्यादा मिस करता। मम्मी दोनों के मदर फादर आते और मेरे फादर, तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वेट करो, पापा जी आएंगे। आज तक कोई अफसर बड़े नेता तक पूछा तक नहीं फ़ोन करके कि आप कैसे लोग हो, कैसे रह रहे हो, तो हमारे मैसेज से कोई असर नहीं होगा किसी को भी। अज वीर तो बिना सारा देश सुनना लगता है। किसी नूं मैं उस वर्दी च खाकी पग च देखदी है ना, मैनू अपना वीर सब दे विच दिसदा है। मेरा मानना सिर भी उच्चा है भी मेरा वीर
ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਰਾ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਮਿੱਤਲ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮੋਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ CRPF ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ CRPF ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ CRP ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਆਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਵੀਟ ਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ, ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਘਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ, ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੈਲੀ ਹੈਗੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ 2-4, ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਈਦਾ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਜੋਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਚੱਜ ਦੀ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਐਡਾ ਤਕੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਧੋਵੇ। ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਗੰਡੀਵਿਲ ਧੱਤਲ ਦੇ ਹਵਲਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਲਿeu ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਸ ਪਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਕੇਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ 4 ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ
ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, UK ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਚੀਫ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਦਾਰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਰਵਰੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ 2019 ਦੀ ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ 'ਚ 40 CRPF ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਜਦ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਲਤਪੋਰਾ ਵਿਖੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਨ ਗੋਪੀਨਾਥ ਜਾਦਵ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਗੋਪੀਨਾਥ ਜਾਦਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ 40 ਦੇ 40 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇਹ ਕਲਸ਼ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 40 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਲਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ करता रहेगा। मुझे गर्व के साथ ये बोलना अच्छा लगता है कि मैं सभी पुलवामा शहीदों के घर पे गया हूँ, उनके आशीर्वाद लिए हैं। एक माँ ने बेटे को खोया है, एक पिताजी ने लाल को खोया है, वो पत्नी ने अपने पति को, वो बच्चों ने अपने पिताजी को खोया है, वो दोस्त ने अपने दोस्त को खोया है। इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता है। ये CRPF हमारे 40 पुलवामा शहीद, उनके घर से जो मिट्टी मैंने इकट्ठी की है और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ है वहाँ से मैंने मिट्टी ली है, उनके परिवार ने ये मिट्टी दी है। और ये पहले बार ऐसा हुआ है कि एक कॉमन आदमी, एक भारतीय नागरिक, जब वो जिम्मेदार नागरिक अगर बन जाए वो क्या कर सकता है, ये उसका मैंने एक नींव रचा है और ये मैं आगे भी करूँगा। ये मिशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। 9 अप्रैल 2020 को रन ऑफ कच्छ सरदार पोस्ट में जो वैलेंस डे मनाया जाता है उस दिन मेरा ये इवेंट ख़त्म होगा। जज्बा भी काबिल तारीफ। इकल्लियां ही सारे देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਪੀਨਾਥ ਜਾਦਵ ਨੇ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ DG ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਹਸਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਪੀਨਾਥ ਜਾਦਵ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। जिन मार्टियर्स की जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ देम। तमाम देश ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਕੜਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ,
ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼।